we will start with this slide. Now, on the previous day, you have been taught the parts of the kidney, functional parts and the anatomical parts like cortex, medulla, pyramid, sinus, etc., etc. But what is this picture representing? Any idea? Anybody? এখানে কি কি দেখতে পাচ্ছি? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ, the red colored structure, এটা হচ্ছে তোমার ভেসেলস, আর এই যে উঠে গেছে এরকম নিচ থেকে উপরে, দিস ইজ ইউর কালেক্টিং ডাক্ট। তো ওটা বাদ দিয়ে এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছ এই পুরো জিনিসটাকে কি বলে? What is this picture representing? এখানে what is the main structure that is being shown? তার সাথে তো আরো অনেক কিছু রয়েছে। So this is the diagrammatic representation of a nephron. ঠিক আছে, নেফ্রনটা কি? নেফ্রন হচ্ছে is a functional unit of the kidney. ঠিক আছে, তাহলে এই পিকচারে বেসিক্যালি we are representing the nephron, because ওই নেফ্রনের উপর বেস করে ইন্ডিভিজুয়াল পার্টসের যদি তোমার ডিজিজেস হয় তাহলে তোমার গ্লোমেরুলার প্যাথোলজি না টিবিউলার প্যাথোলজি না ইন্টারস্টিশিয়াল সেটা আমরা বলতে পারবো। তাহলে নেফ্রনের কি, নেফ্রনের তাহলে কি কি পার্টস আছে? What are the parts of the nephron? There are two parts of nephron. What are those? কি হলো? What are the parts of nephron? Renal corpuscle and renal tubule, তাই তো? renal corpuscle and renal tubule. corpuscle এর মধ্যে কি আছে? দেখো এটা corpuscle মানে glomerulus and Bowman's capsule, আর টিবিউল মানে হচ্ছে এই যে এখান থেকে Bowman's capsule থেকে শুরু করে এই যে স্ট্রাকচারটা স্টার্ট হলো from the beginning till its till the connection to the collecting tubule, collecting duct, that is called the tubule. So today's topic of discussion is the renal tubule. Glomerulus will be taught later on. Glomerulus are parts of the glomerulus including the Bowman's capsule and the type of epithelium, etc. So before we go to that part, you should know that what is the function of the renal corpuscle? Glomerulus, what is the function? Filtration. So যেটা glomerulus দিয়ে ফিল্টার্ড হয়ে আসছে ওটাকে আমরা বলছি আলট্রাফিল্ট্রেট, তাই তো? So function of the glomerulus is filtration of the plasma. আর টিবিউলের ফাংশন কি আছে? কি আছে? সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন। ডোন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ড অ্যাবজর্পশন। অ্যাবজর্পশন মানে পুরোটাই অ্যাবজর্পশন হয়ে গেল। সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন অফ হোয়াট? ওয়াটার, ইনঅর্গানিক আয়ন্স এন্ড সাম আদার মলিকিউলস, তাই তো? তো সেটা হচ্ছে ফাংশন অফ দ্য টিবিউলস। এবারে টিবিউলস আমরা উই অল নো দ্যাট what is the glomerular filtration rate? 120 ml per hour. And what is the rate of production of urine? 120 ml per minute যদি glomerular filtration rate হয়, কতটা কি ইউরিন তৈরি হচ্ছে? তাহলে ইউরিন কতটা তৈরি হচ্ছে? So that is what I was talking about, যে টিবিউলের কাজ হচ্ছে selective reabsorption. So এই পার্টটা is reabsorbed by the tubules. ঠিক আছে? So what is happening is in this particular picture, as you can see, এখান থেকে এই যে এখান থেকে তোমার যেখান থেকে গ্লোমেরুলাসের যে নিচে যে Bowman's capsule এখান থেকে তোমার স্টার্ট হচ্ছে the tubule. নিয়ে টিবিউল এখানটা হচ্ছে the proximal convoluted tubule. It is more convoluted. It comprises 65%, almost 65% of the total tubule. And then you have this one is called pars recta. Then thin descending limb, thin ascending limb, thick ascending limb, and there is a small segment of again convoluted tubules called distal convoluted tubule. And then there is a straight part, straight, that is the collecting tubule, not collecting duct. Collecting tubule is a part of the, is a terminal part of the renal tubule that connects the DCT, that is a distal convoluted tubule, with the collecting duct. মানে এই যে দেখছো collecting duct, এখানে এই যে এরকম এরকম মাঝখানে পেয়েছে, these are the collecting tubules which are connecting the collecting duct with adjacent হচ্ছে তোমার renal tubules, তাই না? তাহলে renal tubuleর যে পার্টস গুলো আছে তার মধ্যে it will start with the PCT, that is the proximal convoluted tubule, and it will not end with the DCT, it will end with the collecting tubule. ঠিক আছে, পার্টস অফ দ্য renal tubule যদি বলে তাহলে proximal convoluted tubule, তারপরে loop of Henle and distal convoluted tubule and collecting tubule. বুঝতে পেরেছো? এবারে so this is the functional part of the তোমার
the kidney. এবারে দেখো, this is a picture which I have given over. Picture-টা you must know this picture. This is given so that in the subsequent part of the discussion, when we will be discussing the microscopic picture of tubular diseases, you will know how the normal tubule looks. তো এখানে একটা ছবি যেটা দেওয়া হয়েছে, এখানে দেখো, you can see যে two types of tubular structures you can see. Tubule মানেটা কি? ভেতরে একটা টিউবেল থাকবে and চারপাশে there will be a lining. So that is the tubule. তাহলে কি, this is a tubule, এটা tubule, and these are also tubules. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো distinct type of tubule দেখতে পাচ্ছি. Now the question is, which is the PCT and which is the DCT? এবারে if you look at this part of the field versus this one, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা ওয়েল ফর্ম লুমেন ফর্মেশন হয়েছে, ওয়েল ফর্ম লুমেন এখানে, বাট এখানে লুমেনটা অতটা ওয়েল ফর্ম নয়। দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে মোর নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই পার ক্রস সেকশন কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান। অ্যান্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিরকম ব্রাশ বর্ডারের মতো লাগছে অন দ্য লুমিনাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য টিউবিউল। তো এই সবগুলো হচ্ছে পিসিটি, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, and এই যে পার্টগুলো দেখছো, these are the DCT. DCT মানে distal convoluted tubule. So how do you differentiate DCT from the PCT? DCT হচ্ছে less in number, কারণ আমি ছবি দেখিয়েছি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল অনেকটা বড়, অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। একটা যে ক্রস সেকশন নাও, তাহলে DCT নাম্বার অফ টিউবিউলস উইল বি লেস। এবারে কি হবে, তার সাথে যেটা হবে যে তোমরা দেখতে পাবে ওখানে the tubular this is a well formed lumen will be very well formed as compared to the PCT. তারপরে ওখানকার যে টিউবুলার এপিথেলিয়াল সেলগুলো থাকবে, these are more in number, প্লাস কি হবে না, ওখানে এরকম একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ব্রাশ বর্ডার দেখতে পাচ্ছ, সেটা এখানে দেখতে পাবে না। এটা দেখে তোমরা in the slide you will be differentiating কোনটা PCT কোনটা DCT. এনি প্রবলেম? বুঝতে পারছো তো কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে? আচ্ছা, এবারে আমাদের মেইন টপিক অফ ডিসকাশন যে টিউবুলার অ্যান্ড ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজেস। তো নর্মালি দেখা যাচ্ছে যে অল দোজ ডিজিজেস which are affecting the interstitium are also affecting the tubules, except there is only one disease যেটা primarily affecting only the tubules, and that is called acute tubular necrosis. So tubular disease এর মধ্যে যদি তোমরা আসো, তাহলে একমাত্র প্রাইমারি টিউবুলার ডিজিজ হচ্ছে যে there is a tubular injury, only tubular injury, it's not affecting the interstitium, and that is called acute tubular necrosis. And তার সাথে যদি আমরা টিউবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজে যাই, that is inflammatory processes that are affecting primarily the interstitium, but along with that they are affecting the tubules. তার মধ্যে আছে আমাদের এই গ্রুপ অফ ডিজিজ কল পাইলোনেফ্রাইটিস। সো বেসিক্যালি দুটো টপিক অফ ডিসকাশন, একটা হচ্ছে তোমার অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস, আর একটা হচ্ছে পাইলোনেফ্রাইটিস। ঠিক আছে, এবার দেখো তাহলে অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস কথাটার মানেটা কি? টিউবুলার নেক্রোসিস, সো ফর এনি রিজন, যে কোনো কারণে যদি there is destruction of the tubular epithelial cell, কি ধরনের ডিস্ট্রাকশন? নেক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে। নেক্রোসিস হলে এক ধরনের নেক্রোসিস ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, মানে নেক্রোসিস হচ্ছে হয়ে গিয়ে টিউবুলার এপিথেলিয়াল সেলের যদি ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায়, গিভিং রাইজ টু অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার, that is called acute tubular necrosis. তো আমরা সবাই জানি যে acute renal failure has a lot of causes. acute renal failure হয়েছে? হয়নি? হয়ে গেছে। তাহলে acute renal failure we have seen that there are causes like pre-renal, intra-renal, post-renal, তাই না? যে diminished blood supply, কিডনির মধ্যে প্রবলেম, নাকি ডিসেন্ডিং মানে কিডনির ডিস্টাল পার্টে কোনো অবস্ট্রাকশন, সেই বেসিসে প্রি-রেনাল, ইন্ট্রা-রেনাল নাকি পোস্ট-রেনাল। তাহলে যদি অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিসের জন্য রেনাল ফেলিয়ার হয়, তাহলে ইট ইজ কামিং আন্ডার হুইচ কজ? প্রি, ইন্ট্রা না পোস্ট, কোনটার মধ্যে আসছে? প্রি। এনিবডি এলস? মাই কোয়েশ্চন ইজ, আমি বললাম অ্যাকিউট tubular necrosis is the commonest cause of gives rise to acute renal failure. Now I am asking, renal failure এর যে pre, intra and post causes আছে, তো এটা কোন কজের মধ্যে পড়ছে? Intrarenal, because tubules are part of the kidney. তাহলে intrarenal, কারণ ও বলছে pre means diminished blood supply, তাহলে that is some problem is occurring, কিডনির মানে আগে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তবে তো প্রিরেনাল হবে, তাই না? সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে
বলা আছে টিউবুলার এপিথেলিয়াল সেলস গুলো ডিস্ট্রাকশন হবে হাউ বাই নেক্রোসিস, therefore the term acute tubular necrosis and giving rise to তোমার acute renal failure. তো acute renal failure আমরা সবাই জানি যে sudden cessation of renal function, and there are two etiologies যে দুটো কারণে you are getting tubular necrosis. One is called ischemic, other is called toxic. এই যে তোমার একটা নেক্রোসিস হবে অফ দ্য রেনাল টিউবুলার এপিথেলিয়াল সেলস, তো সেটার যে কজ গুলো আছে there are two types, one is ischemic and one is toxic. নাম শুনেই সবাই বুঝতে পারছি ischemic মানে there is diminished blood supply, that is the ischemic. আর toxic মানেটা কি? toxic মানে that is there are some harmful chemicals, সেই কেমিক্যাল মিডিয়েটেড ড্যামেজ, ঠিক আছে, হার্মফুল কেমিক্যালস আছে, সেই কেমিক্যালস গুলো মিডিয়েটেড ড্যামেজ হয়েছে। অ্যান্ড ইস্কেমিক মানে হচ্ছে there is diminished blood supply. Diminished blood supply, ischemia will lead to anoxia and then the necrosis. Simple. আচ্ছা, এবারে এটা হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন আসে প্যাথোজেনেসিস অফ ATN। তাহলে এই পিকচারটা তোমাদের সবাইকে মানে you have to follow this picture and write it down. So see, in this picture we have given the causes also. ইস্কেমিয়া কি কি কারণে হতে পারে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ শক। কি ধরনের শক? what type of shock? নিউরোজেনিক? তাহলে সেপটিক শক, হাইপোভলিমিক শক। ইস্কেমিয়া হতে হবে তো, সো শক মানে হাইপোভলিমিক শক, ক্রাশ ইনজুরিজ, তারপরে নন ট্রমাটিক র্যাবডোমায়োলাইসিস অ্যান্ড মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। এইসব কারণে যখন there is তোমার হচ্ছে যে ইস্কেমিয়া meaning diminished blood supply to the kidney, তখন there will be arteriolar vasoconstriction and renin-angiotensin aldosterone system will be activated. Renin-angiotensin system will be activated. তাতে করে কি হবে? We all know that there will be glomerular shutdown. ঠিক আছে? তাহলে glomerular shutdown যদি হয়, তাহলে glomerular shutdown হলে there will be tubular ischemia as well. glomerulusেই যদি ব্লাড আসছে না, টিবিউলেও ব্লাড আসবে না, তাহলে it will lead to tubular ischemia. এইসব ইস্কেমিক কজের জন্য when there is glomerular shutdown by the renin angiotensin aldosterone system, তাতে করে যেটা হবে যে there will be shutdown of the glomerulus as well as your tubules. আরেকটা হতে পারে যে টক্সিক কজ যেগুলো বলেছি, ধরো জেনারেল পয়জনস, মানে এখানে ধরো আছে তোমার মার্কুরি ক্লোরাইড, অসমিয়াম টেট্রাক্লোরাইড, হেভি মেটালস যেমন ধরো মার্কারি বা ফসফরাস এটসেট্রা, ড্রাগস, রেডিওগ্রাফিক contrast material etc. তাতে করে কি হবে? direct damage to the tubules. তাহলে it can be either direct damage or it can be damage mediated by vasoconstriction, that is due to ischemia. যাই হোক না কেন আলটিমেটলি হবে there will be tubular necrosis. ঠিক আছে? এবার tubular necrosis হলে কি হবে? tubular necrosis যেই হলো তার মানে কি টিউবুলার যে লাইনিং এপিথেলিয়াল সেলগুলো ছিল সেগুলো নেক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে। once the cells are getting necrosed, তাহলে the cells, there will be shedding of the epithelial cells into the lumen of the tubule. Cells lining the tubules are getting damaged, so they are not going to be intact. তাহলে কি হবে? They will be shedding into the tubules, into the tubular lumen. Tubular lumen, which is supposed to be an empty open space, তার মধ্যে cells আসছে একের পর এক। তাহলে what will happen ultimately? The lumen will be filled with cells. তাহলে এই যে so there will be tubular obstruction, কারণ টিউবুলটা তো টিউবুলের মধ্যে দিয়ে তো তোমার ফ্লুইড পাস করার কথা, সেখান থেকে সেলস চলে এসেছে due to the shedding of the damaged cells from the tubular epithelium into the lumen. তাহলে there will be tubular obstruction. Tubular obstruction যত obstruction বাড়বে by more and more number of cells being shed from the lining the tubule into the lumen of the tubule, তাহলে obstruction বাড়বে, so there will be increase in pressure inside the tubules. যদি টিউবুলের মধ্যে প্রেসার বাড়ে তাহলে টিউবুলের একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন আছে, the basement membrane will get damaged. বেসমেন্ট মেমব্রেনটা যেই ড্যামেজড হয়ে গেল তাহলে এই যে সেলস গুলো they will go from the tubule to the interstitium. টিউবুলের বাইরে তো ইন্টারস্টিশিয়ামের মধ্যে টিউবুল আছে, এবার টিউবুলের ভেতরে প্রথমে সেলগুলো এলো, then there is increased pressure inside the tubules. Increased pressure হওয়ার জন্য there is destruction of the tubular basement membrane. Destruction of the tubular basement membrane যদি হয় তাহলে এই সেলস গুলো they will be ruptured.
টিবিউলার রাপচার, ঠিক আছে? একটা যে কোনো একটা স্ট্রাকচারকে ধরে রাখে হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন। If the basement membrane is damaged, so there will be rupture of the tubules. Then these cells will go from the tubule into the interstitium. Interstitium-এ যখন চলে এলো সেলগুলো, তখন they will cause interstitial edema and increase in pressure in the interstitium along with inflammation into the interstitium. তাতে করে সেই কারণে again you will have compression of the tubules and tubular necrosis. তাহলে try to understand this. এই যে tubulo-interstitial disease এর pathogenesis, মানে why they are interrelated. I started the talk saying that usually diseases affecting the interstitium are also affecting the tubules. My question is why? তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি যে যখন there is tubular necrosis, তখন আমি যেটা বললাম the cells are getting shed inside the tubular lumen. Tubular lumen এ যখন cells আসছে তখন the pressure inside the tubular lumen is getting built up. সেই pressure mediated damage, there is pressure mediated damage of the basement membrane. When the basement membrane of a tubule is damaged, তাহলে the tubule is no longer intact, তাহলে the cells will go from inside the tubule into the interstitium. Interstitium-এ যখন এই সেলগুলো আসছে, তো these cells are foreign to the interstitium. Interstitium-এ তো এই সেলগুলো থাকার কথা নয়। তাহলে whenever there is এই সেলগুলো যেই চলে এলো, তখন what you are getting is that there is তোমার যেটা দেখতে পাচ্ছি যে there will be increased interstitial pressure, interstitial edema, inflammation, এইসব হওয়ার জন্য there will be compression of the tubules. মানে tubular interstitium এর যে রিলেশনশিপটা ছিল, সেখানে যদি interstitium you get lot of edema, lot of inflammation, lot of increased pressure, তাহলে তো there will be compression of the tubules. সেই compression এর জন্য there will be again tubular necrosis. So this is a cycle going on. একটা থেকে আরেকটা আবার ঘুরে সেখানেই চলে আসছে, ঠিক আছে? So this is what you have to say. এই পিকচারটা বলতে হবে, নিয়ে you have to say যে pathogenesis of ATN এটা বলতে হবে। বুঝতে পেরেছো ওখানে? আচ্ছা, তাহলে দু রকম বলেছি তো, একটা হচ্ছে ischemic ATN আর একটা হচ্ছে টক্সিক। তো ischemic ATN মানে যেটা আমরা বলেছি যে hypoperfusion of the kidneys, ঠিক আছে? তো important thing is there is usually more damage to the distal parts of the convoluted tubule. In case of toxic ATN, the damage is more towards the proximal part, আর এখানে হচ্ছে distal part. I will come to it. What are the differences? তাহলে আমরা জেনেছি যে this accounts usually for 80% of the cases. মানে toxic causes are usually less, more common হচ্ছে ischemic. তাহলে ischemia আমরা আগেই বলেছি যে shock, কিরকম ধরনের shock? যে dehydration, burn, any kind of shock, ধরো post traumatic, যে কোনো কারণে when there is diminished blood supply resulting in hypoperfusion, that kind of a shock. Crush injuries হলেও একই ব্যাপার। crush মানে তো তুমি তো আর্টারিটা তো কম্প্রেস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে again diminished blood supply. তারপরে তোমার নন ট্রমাটিক rhabdomyolysis মানে হচ্ছে ভেরিয়াস কজেস, যেখানে তোমার হচ্ছে যে rhabdomyolysis হলে তোমার কি হচ্ছে, why is it giving rise to ischemia? কনসেপ্ট rhabdomyolysis হচ্ছে, তাহলে তোমার যেটা হচ্ছে যে ওই যে ক্রাশ ইনজুরিজ এন্ড rhabdomyolysis অলমোস্ট দ্য সেম, মানে তোমার তো ড্যামেজড হয়ে গেল, ক্রাশ বা rhabdomyolysis হয়ে গেল, সেই ভেসেলস আর গেটিং ড্যামেজড, সো আর্টেরিয়াল সাপ্লাই ইজ অবস্ট্রাক্টেড and therefore there is hypoperfusion. আরটা হচ্ছে তোমার মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার। এখানে কেন ইস্কিমিয়া হবে? বিকজ এখানে you will get hemolytic anemia, তাই না? একটা মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি হলো বা ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার হলো, so you are getting hemolytic anemia. তো hemolytic anemia মানে তো the patient is having blood loss. তো blood loss হওয়ার জন্য there is hypoperfusion, ঠিক আছে? তো কি হয়? মরফোলজি মানে হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় যখন মরফোলজি জিজ্ঞেস করবে তখন there are three parts, actually two parts, মানে গ্রস আর হচ্ছে মাইক্রোস্কোপি। আর যদি তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসে হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি যদি বলে, তাহলে there are two parts, একটা হচ্ছে প্যাথোজেনেসিস আর একটা হচ্ছে মরফোলজি। আর শুধু মরফোলজি বললে গ্রস আর মাইক্রোস্কোপি। তো তাহলে এখানে গ্রসটা হচ্ছে সিম্পল, গ্রস হচ্ছে কিডনিজ উইল বিকাম এনলার্জড এন্ড সোলেন। আর when you cut section যদি দেখো, তাহলে কর্টেক্সটা হচ্ছে widened and pale and the medulla becomes dark. যে কোনো রকম ATN যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে যে কিডনি ইজ enlarged and swollen and cortex হচ্ছে তোমার pale, widened and medulla is dark. যেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোস্কোপি। কাম টু দ্য মাইক্রোস্কোপিতে কি হচ্ছে, দিস ইজ আ tubulointerstitial disease.
তাহলে গ্লোমেরুলাস উইল বি আনএফেক্টেড, ভেসেলস উইল বি আনএফেক্টেড, যা চেঞ্জ হবে টিবিউলো ইন্টারস্টিশিয়ামে। ঠিক আছে, গ্লোমেরুলাস উইল বি আনএফেক্টেড, ভেসেলস উইল বি আনএফেক্টেড। তাহলে কি চেঞ্জ হবে ইন্টারস্টিশিয়ামে? তাহলে আমরা ইন্টারস্টিশিয়ামে আমরা দেখব যে একটু আগে যা ডেসক্রাইব করেছি, ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা এন্ড ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ইনফিলট্রেট। আই হ্যাভ টোল্ড ইউ যে কি হচ্ছে, যে ডিউ টু দ্য নেক্রোসিস ওই সেলগুলো যখন ইন্টারস্টিশিয়ামে চলে আসছে, তো একটা ফরেন সেল চলে এলে অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি ইন্টারস্টিশিয়াল ইনফ্লামেশন ইনডিউস করে দেবে তো। আর তার সাথে আমি বলেছি যে ইনক্রিজ প্রেশার এন্ড ইডিমা, দ্যাট ইজ ইন্টারস্টিশিয়াল চেঞ্জেস। টিবিউলার চেঞ্জেস কি হবে? টিবিউলার চেঞ্জেস হচ্ছে যে ডাইলেটেশন, there is dilatation at the proximal and distal convoluted tubule and focal, particularly in case of তোমার ischemic, we are discussing ischemic ATN. তো ischemic ATN এ এই যে ইস্কেমিয়াটা হবে, it will be scattered and patchy বা focal, মানে গোটা টিবিউল জুড়ে তোমার ইস্কেমিয়া হয়ে গেল, it is not the case usually. So we are getting a focal ATN বা focal ischemia. তারপরে কি হবে, there will be flattening of the epithelial cells. I'm coming to that. And the inside of the tubules, you will be getting the eosinophilic hyaline casts and pigmented hemoglobin myoglobin casts. Our last point that we have discussed is disruption of the tubular basement membrane, leading to what is called tubulorexisis. Karyorexis আমরা শুনেছি in the case of necrosis, যেখানে হচ্ছে তোমার সেলগুলো ডিসরাপশন হয়ে যাচ্ছে, নিউক্লিয়াস ডিসরাপশন হয়ে যাচ্ছে। সেরকমই এখানে আমরা একটু আগে বললাম যে there is disruption of the tubular basement membrane, and that is what we are calling tubulorexisis. তাহলে এই ছবিটাই দেখো। Okay, come to this picture. This is a schematic representation. What you can see is, this is a normal tubule. ঠিক আছে, নরমাল টিবিউল এরকম দেখতে হবে। এটা কি টিবিউল, পিসিটি না ডিসিটি, প্রক্সিমাল না ডিস্টাল? এই টিবিউলটা যে দেখতে পাচ্ছ প্রক্সিমাল। ভালো করে দেখো, এই যে আমরা কি বলেছি যে এরকম একটা তোমার ওয়েল ফর্ম লিউমেন, সেখানে এখানে একটা ব্রাশ বর্ডার রয়েছে, আর এখানে ধরো ওখানে কিরকম ছবি দেখিয়েছিলাম যে the number of nuclei per cross section will be more. এখানে তো অনেক পরে পরে অনেক বড়, অনেক ছাড়া ছাড়া অনেক বড় বড় দূরে দূরে নিউক্লিয়াস গুলো রয়েছে। ওখানে কি দেখিয়েছিলাম যে একটা ক্রস সেকশন নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস অনেকটা বেশি ছিল। তাছাড়া এখানে তো ব্রাশ বর্ডার দেখতে পাচ্ছ, এই যে হয়ে গেল, এই যে। So this is not a well formed lumen. এই লুমেনটা দেখো একদম শার্প আউটলাইন বাউন্ডারি, এটা কিরকম ধরনের লুমেন রয়েছে? This is the PCT and this is a normal PCT. তো কম্পেয়ার যদি করি আমরা, তাহলে এটা একটা নরমাল পিসিটি, এটা একটা নরমাল গ্লোমেরুলাস। গ্লোমেরুলাস তো এফেক্টেড হবে না। তো তাহলে কি হচ্ছে, এবার আমরা কি কি দেখছি, যে ওই যে ফার্স্ট পয়েন্টটা ছিল যে there will be dilatation of the PCT and the DCT. তারপরে obviously there has to be tubular necrosis. কোথাও কোথাও তোমাকে necrosis দেখাতেই হবে, otherwise you can't say this is acute tubular necrosis. So this is necrosis. এই যে এটা নেক্রোসিস হয়ে গেছে। এই সেলগুলো আমরা যদি দেখি, তার সাথে যখন আমরা এটা কম্পেয়ার করছি, এটা নষ্ট হয়ে গেছে তো। এই যে এই পাশের ছবিটা দেখো, এই যে কি হয়ে গেছে, এগুলো নিউক্লিয়াস তো দেখতেই পাচ্ছি না। সো দিস ইজ নেক্রোসিস। সো দেয়ার ইজ নেক্রোসিস। এই যে কথাটা আমি ইউজড কি, ফোকাল নেক্রোসিস। সবকটা টিবিউল তো নষ্ট হয়নি, কয়েকটা নেক্রোসিস হয়ে গেছে। সো দেয়ার ইজ ফোকাল অর পার্শিয়াল নেক্রোসিস। ঠিক আছে, তারপর আমি কি বলেছি যে টিবিউলার এপিথেলিয়াম লাইনিংটা ফ্ল্যাটেন্ড হয়ে যাবে। ফ্ল্যাটেন্ড হয়ে যাচ্ছে কেন? বিকজ রিজেনারেশন হচ্ছে। তাহলে এখানে যদি দেখো যে এখানে you don't have that picture over here, but just remember that a tubular epithelial lining will be flattened, and এই যে একটা টিবিউল, সেই টিবিউলের মধ্যে এরকম যে একটা eosinophilic material দেখতে পাচ্ছ, that is actually hyaline cast. ঠিক আছে, তাহলে আবার শুনে নাও কি কি বলবে। ফার্স্টে বলবে যে গ্লোমেরুলাস and the vessels they are uninvolved. তারপরে টিবিউলস গুলো there is dilatation of the proximal and distal convoluted tubule. তারপরে হচ্ছে there is focal involvement of the tubules by form of necrosis. তারপরে necrosis হওয়ার জন্য regenerative changes যদি আসে, তাহলে tubular epithelial লাইনিংটা will become কি বললাম, flattening of the tubular epithelial lining. তার সাথে আমি বলেছি যে there is damage of the basement membrane of the tubule, যেটা প্যাথোজেনেসিসের সময়ই বলেছি, and that is what we call tubulorexisis. তাই না, ওটাকে tubulorexisis বলে। আর এটার সাথে সাথে কি হবে, these are all you are describing changes in the tubule। তার সাথে ইন্টারস্টিশিয়াম আমরা বলেছি this is increased interstitial pressure and edema। আর তার সাথে যেহেতু এই যে সেলস গুলো ইন্টারস্টিশিয়ামে চলে আসছে, সেজন্য you are getting a chronic inflammatory infiltrate into the interstitium.
বুঝতে পারলে কি কি চেঞ্জেস হবে? ঠিক আছে, এবার দেখো টক্সিক এটিএন। টক্সিক এটিএন আমরা আগে বলেছি ডাইরেক্ট ড্যামেজ টু দ্য টিবিউলস। ওখানে ব্লাড সাপ্লাই ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে বলে কম হয়ে যাচ্ছে বলে ড্যামেজ হচ্ছে, এখানে ডাইরেক্ট ড্যামেজ বাই দ্য পার্টিকুলার টক্সিন। তো টক্সিন গুলো কিরকম আছে, যে বলেছিলাম যে জেনারেল পয়েন্টস যেমন মার্কুরি ক্লোরাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এটসেট্রা, জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য নেমস, ফিউ নেমস। হেভি মেটাল যেমন মার্কারি, লেড, আর্সেনিক। আর কিছু ড্রাগস আছে সালফোনামাইড, জেন্টামাইসিন, রেডিওগ্রাফিক কন্ট্রাস্ট মেটেরিয়াল। দিস ইজ জাস্ট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ কি হচ্ছেটা কি হচ্ছে, যখন ইউ আর সিইং গ্রসলি দুটোতেই সেম ফিচার্স। গ্রসলি যখন অ্যাকিউট টিবিউলার নেক্রোসিস হচ্ছে ডিউ টু এনি কজ, গ্রসলি দ্য ফিচার ইজ দ্য সেম। কি ফিচার বলেছি, যে কিডনি ইজ সোলেন, কিডনি ইজ সোলেন। এবারে কর্টেক্স মেডুলা দুটো পার্ট আছে, দ্য মেডুলা উইল বিকাম ডার্ক এন্ড দ্য কর্টেক্স উইল বিকাম পেল। কর্টেক্সটা পেল হবে, মেডুলাটা ডার্ক হবে এন্ড দ্য কিডনি উইল বিকাম সোলেন। আচ্ছা, যখন তোমরা কখনো গ্রস ফাইন্ডিং লিখবে তখন ইউ রাইট ইট ইন টু, মানে দুটো ডিস্টিংক্ট পার্টে লিখবে। ফার্স্টে হচ্ছে বাইরে থেকে কিরকম দেখছো, নেক্সট হচ্ছে when you are giving a cut section তখন কেটে কিরকম দেখতে পাচ্ছ। এই যে আমরা বলছি কর্টেক্সটা পেল আর মেডুলাটা ডার্ক, ইউ ক্যান অনলি সি ইট ওয়ান্স ইউ গিভ আ ক্রস কাট সেকশন, তাই না? আর কিডনিটা সোলেন কিনা সেটা তো বাইরে থেকেই বুঝতে পারবো। ফার্স্ট পয়েন্ট শুড বি যে বাইরে থেকে কিরকম দেখতে লাগছে, যে কিডনিটা এখানে আমরা বলেছি যে দ্য কিডনি ইজ এনলার্জড এন্ড সোলেন। এরকম কিছু কিছু টিউমারে উই ক্যান সি নডুলার অ্যাগ্রিগেটস, কোনো কোনো টিউমারে আমরা হয়তো দেখবো শ্রাঙ্কেন হয়ে গেছে, কোনো কোনো টিউমারে আরো কিছু দেখবো। তো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট অলওয়েজ ইন কেস অফ আ গ্রস ডেসক্রিপশন। আর সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে কাট সেকশন। হ্যাঁ, কাট সেকশনে কিরকম দেখছি, যে কর্টেক্স ইজ পেল এন্ড দ্য মেডুলা ইজ ডার্কার। সেম ফিচার ছিল ইসকেমিক এটিএন এ, এখানেও তাই। বাট মাইক্রোস্কোপিতে একটু ডিফারেন্স আছে। কি হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিতে? মাইক্রোস্কোপিতে হচ্ছে যে আমরা বলেছি যে ইট ইজ মোস্টলি এফেক্টিং দ্য প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল এফেক্ট করছে মোস্টলি। এটার রিজনটাও তোমরা বুঝতে পারবে, বিকজ এটা তো টক্সিন মিডিয়েটেড ড্যামেজ। তো টক্সিন তো ব্লাড থেকে আসছে, তো ব্লাড থেকে আসছে মানে সেই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হয়ে টিবিউলে এসে যে পার্ট অফ দ্য টিবিউলকে আগে পাচ্ছে সেটা কি এফেক্ট করছে, তো দেয়ারফর দ্য প্রক্সিমাল। আর ওখানে যেটা হচ্ছে যে ব্লাড সাপ্লাইটাই বন্ধ হয়ে গেছে, ব্লাড সাপ্লাই তো ওভারঅল টিবিউলকে এফেক্ট করছে। ওভারঅল টিবিউলের একটা ব্লাড সাপ্লাই আছে, সেটা যখন এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন ইট ক্যান এফেক্ট এনি পার্ট অফ দ্য টিবিউল, অ্যান্ড যেটা হচ্ছে যে প্যাচেসে এফেক্ট করছে। আর এখানে যেটা হচ্ছে যে বিকজ ইট ইজ কামিং থ্রু দ্য ব্লাড, মানে আলটিমেটলি সেই জিএফআর মানে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হয়েই তো টক্সিন গুলো টিবিউলে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। সেজন্য যে পার্ট অফ দ্য টিবিউলকে ফার্স্টে পাচ্ছে সে পার্টটা এফেক্ট করছে বলে ইজ আ মোর লিমিটেড টু দ্য প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য টিবিউলস। এবারে কি হচ্ছে দেখো, এই পার্টটা তো তোমার ধরো কমন আছে কি, এপিথেলিয়াল সেলস যেটা নেক্রোটিক, দে আর ডিসকোমেটেড ইনটু দ্য টিবিউলার লিউমেন, এটা আমরা বলেছি। যেটা হবে যে এই ডিসকোমেটেড সেলসে ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন হতে পারে, and tubular basement membrane is usually intact. This is important point. So come to the picture. দেখো এই যেটা দেখছো এটা কি, এটা গ্লোমেরুলাস। গ্লোমেরুলাস জাস্ট লাইক আমরা আগে ডেসক্রাইব করেছিলাম, গ্লোমেরুলাস and blood vessels will remain normal. কেন? Because this is the tubular interstitial disease, this is not a glomerular disease. So the glomerulus will remain intact. কিন্তু এই ধরো যে টিবিউলটা আমরা দেখছি, this tubule has become necrosed. নেক্রোজ হয়ে গেছে। কি দেখতে পাচ্ছি, ধরো এটা একটা নরমাল টিবিউল, এখানে নরমাল টিবিউলের লাইনিং দেখতে পাচ্ছি। এটা why is it necrosed? কারণ এখানে আমাদের লাইনিং এ কোনো প্রপার নিউক্লিয়াস দেখতেই পাচ্ছি না। and what has happened to the lining? Totally degenerated. তাহলে this is your necrosed, বুঝতে পারছো? এবারে নেক্রোসিস হওয়ার জন্য যেটা হয়েছে দেখো, এই ভেতরের যে এপিথেলিয়াল সেলগুলো ছিল সেগুলো সব ডিসকোমেটেড হয়ে গিয়ে ভেতরে চলে এসেছে। দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে যেখানে আমাদের লিউমেনটা একদম ক্লিয়ার দেখতে পাওয়ার কথা, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সব সেলস এখান থেকে চলে এসে গেছে। দ্যাট ইজ দ্য ডিসকোমেটেড এপিথেলিয়াল সেলস দ্যাট হ্যাজ কাম ডিউ টু নেক্রোসিস অফ দ্য টিবিউলস, তাই তো? তার মধ্যে দেখো এখানে ব্লু ব্লু হয়ে গেছে, ব্লু ব্লু গুলো হচ্ছে ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন। এইচএনই স্টেন সেকশনে যদি আমরা ক্যালসিয়াম থাকে তাহলে ব্লু ব্লু কালার চলে আসে। তাহলে এখানে কি হলো? আর একটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে তোমার there is usually no the intact the tubular basement membrane is usually intact and there are no regenerative changes. বুঝতে পারলে? তো ডিফারেন্সটা কি হলো? যদি মাইক্রোস্কোপিক্যালি হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইসকেমিক এন্ড টক্সিক এটিএন, তো তাহলে ইউ মাস্ট নো যে ইসকেমিক এটিএন ইজ মোর সিভিয়ার দ্যান টক্সিক এটিএন, দিস ইজ লেস সিভিয়ার। তার জন্য যেটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি দ্য টিবিউলার বেসমেন্ট মেমব্রেন ইজ নট ড্যামেজ, মানে ওই অবধি ড্যামেজটা হচ্ছে না। ওটা যদি ড্যামেজ হয়ে যেত তাহলে ইউ উড হ্যাভ গট
ড্যামেজটাও যেমন পাচ্ছ সেরকম রিজেনারেটিভ চেঞ্জেসও পেতে। রিজেনারেটিভ চেঞ্জেস মানে টিউবুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন বিকামস ফ্ল্যাটেন্ড। তাহলে ড্যামেজ হচ্ছে না, রিজেনারেটিভ চেঞ্জেস হচ্ছে না, সেটা বাদ দিয়ে বাকি পার্টটা সেম। কি তোমার নেক্রোসিস হবে, এপিথেলিয়াল সেলগুলো শেডিং হয়ে যাবে, আর ওখানে আমরা দেখেছিলাম যে ইজ হাইলিন কাস্ট, ইউজুয়ালি উই গট হাইলিন কাস্ট। আর এখানে যেটা হবে যে এই যে এপিথেলিয়াল সেলগুলো ভেতরে এসে গেছে তার মধ্যে দেয়ার উইল বি ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন, ব্লু ব্লু হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ আ ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন। ঠিক আছে, দিস ইজ এটিএন। মানে এবারে হচ্ছে যে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে যে কোনটা ওয়ার্স, মানে কোনটা ওয়ার্স প্রগনোসিস, ইসকেমিক না তোমার টক্সিক? কমন লজিকে কি মনে হচ্ছে কোনটা ওয়ার্স? ইসকেমিক। কেন, কি বলছো? না না, ওটা তো ইসকেমিক হওয়ার জন্য বেসমেন্ট মেমব্রেন ড্যামেজ হলো, কিন্তু আমি বলছি নর্মালি আমাকে যদি মানে ট্রিটমেন্ট করছে এটা পেশেন্টের, কোনটা ইজ মোর ইজি টু ট্রিট? টক্সিক, কারণ টক্সিনটাকে বাদ দিয়ে দাও না, যে কারণে টক্সিন ইনডিউস ড্যামেজ হচ্ছে, এন্ড সব থেকে বড় কথা দিস ইজ অ্যাকিউট, ইট ইজ নট আ ক্রনিক প্রসেস কি অনেক দিন ধরে টক্সিন ঢুকেছে এবার বের করা যাচ্ছে না, সেরকম তো নয়। সো দ্য পয়েন্ট ইজ অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস এন্ড ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দ্যাট দিস টক্সিন ইজ কজিং দ্য ড্যামেজ। সো অ্যাকিউট ইনজুরি, টক্সিনটাকে এক্সক্লুড করে দাও এন্ড বেটার প্রগনোসিস। তাহলে এই ডিফারেন্সটা দেখে নাও, এটাও আসে। হ্যাঁ, হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইসকেমিক এন্ড টক্সিক, সেখানে উই আর জাস্ট দিস ইজ জাস্ট আ রিভিশন স্লাইড। আচ্ছা তোমার হচ্ছে যে এটাতে আমরা বলেছি there are some synonyms, কিরকম? অ্যানক্সিক নেফ্রোসিস। কেন? বিকজ অ্যানক্সিয়া মানে ওই ইস্কিমিয়া থেকে অ্যানক্সিয়া, সো অ্যানক্সিক নেক্রোসিস মানে আরো নামে যেটা কেউ বলা হয় আর কি, তার সাথে হচ্ছে আর এখানে যেটাকে বলে এখানে হচ্ছে এটা অ্যানক্সিক, এটা হচ্ছে নেফ্রোটক্সিক। তো অ্যানক্সিক নেফ্রোটক্সিক। আরেকটা নাম আছে টিবুলোরেক্টিক, কারণ আমরা আগেই বলেছি যে টিবুলার বেসমেন্ট মেমব্রেনটা ড্যামেজ হয়ে যায়। আর লোয়ার নেফ্রন নেফ্রোসিস, বিকজ আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট দিস ইজ affecting mostly the lower part of the tubule, আর এটা হচ্ছে upper nephron nephrosis because it is affecting mostly the upper part. Ischemia mostly lower part of the lower nephron nephrosis, toxic upper part, ওখানে টিবুলোরেক্টিক আর এখানে হচ্ছে টক্সিক, synonyms. আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে মোর কমন লেস কমন রিজনস, ইটিওলজি আমরা আগেই ডিসকাস করেছি, গ্রস এক্সামিনেশন আমরা আগেই বলেছি একই রকম দেখতে হবে। মাইক্রোস্কোপিতে ডিফারেন্সটা কি হবে, যে যেহেতু ডিস্টাল পার্টে এফেক্ট করছে সেহেতু ডিস্টাল ড্যামেজ ইজ মোর প্রমিনেন্ট, প্রক্সিমাল এফেক্ট করছে প্রক্সিমাল পার্ট ইজ মোর প্রমিনেন্ট। তারপরে যেটা হচ্ছে রিজেনারেটিং এই জিনিসটা, বেসমেন্ট মেমব্রেন ইজ ডিসরাপ্টেড এন্ড বেসমেন্ট মেমব্রেন ইজ ইনট্যাক্ট, এইটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স, কি বেসমেন্ট মেমব্রেন ডিসরাপ্টেড, বেসমেন্ট মেমব্রেন ইজ ইনট্যাক্ট। আরেকটা হচ্ছে যে এখানে আমরা কাস্ট যেটা পাই সেটা হাইলিন কাস্ট, আর এখানে হচ্ছে যে যে টিউবুলার এপিথেলিয়াম টিউবুলার লুমেনের মধ্যে যে এপিথেলিয়াল সেলগুলো চলে এসেছে, দে আন্ডারগো ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন, সো উই আর গেটিং ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন এন্ড দেয়ার উই আর গেটিং হাইলিন কাস্ট। হাইলিন কাস্ট কিরকম দেখতে আমি দেখিয়েছি, পিঙ্ক ইসনোফিলিক অ্যামরফাস ডিপোজিটস উইদিন দ্য লুমেন। ঠিক আছে। আচ্ছা টিউবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজেস, ওটা ছিল এতক্ষণ আমরা যেটা বলছিলাম দ্যাট ওয়াজ পিউরলি টিউবুলার ডিজিজ। নেক্সট পার্ট হচ্ছে টিউবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ। টিউবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজের মধ্যে একটা লম্বা লিস্ট আছে, ইনফেক্টিভ নন ইনফেক্টিভ। ইনফেক্টিভ বলেই সবসময় আমরা প্রথমে বলি অ্যাকিউট, তারপরে ক্রনিক, তারপরে ব্যাকটেরিয়াল, টিউবারকুলাস, ঠিক আছে, ভাইরাস, প্যারাসাইটস। আর নন ইনফেক্টিভের মধ্যে এতগুলো রিজন আছে, হাইপারসেনসিটিভিটি, অ্যালার্জিক, তারপরে অ্যানালজেসিক, মাইলোমা, এইসব নানা রকম আছে, রেডিয়েশন গাউট। সো এগুলো লিস্টটা মনে রাখতে হবে, কিন্তু পরীক্ষায় যেটা জিজ্ঞেস করা হয় দ্যাট ইজ অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস। তার মধ্যে ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস অনেকবার শর্ট নোট আসে, অ্যাকিউটের থেকেও ক্রনিকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে ইন টার্মস অফ এক্সাম। দেখেছো তো তোমরা কোয়েশ্চেন্স? তো ফার্স্টে অ্যাকিউটে চলে এসো। অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস কথাটার মানেটা কি? The term is pyelonephritis. যখনই we are using the term itis means we are signifying inflammation, just like appendicitis, cholecystitis. তাহলে itis মানে হচ্ছে inflammation, acute কথাটা ইউজ হচ্ছে যখন this is acute process going on। তাহলে যদি জিজ্ঞেস করে acute pyelonephritis মানেটা কি, না acute inflammation of the tubulointerstitial compartment
caused by pyogenic bacteria, তাই তো? pyogenic bacteria mediated যদি acute inflammation of the tubulointerstitial compartment হয়, that is called acute pyelonephritis. Simple. কি pyogenic bacteria most common pyogenic bacteria? Micro হয়নি, E. coli. So commonest হচ্ছে E. coli. নেক্সট হচ্ছে আমাদের আরো আছে, যেমন ধরো কি আছে আরো, ক্লেবশিয়েলা, তারপর আরো কি আছে, এন্টেরোব্যাক্টার, সিউডোমোনাস, কোনটা? সিট্রোব্যাক্টার ইজ এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট এই কনটেক্সটে। কিছু মনে না থাকলে ইকোলাই দেখবে সবসময়, বিকজ আমরা যখন ইউরিন কালচার করি তখন ইকোলাই এর একটা ইম্পর্টেন্ট কলোনি কাউন্ট আছে। তো কমনেস্ট হচ্ছে পায়োজেনিক অর্গানিজম কি না, ইকোলাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্যাথোজেনেসিসটা। হ্যাঁ, প্যাথোজেনেসিস অফ অ্যাকিউট পায়োনেফ্রাইটিস দু রকম ভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে হিমাটোজেনাস ইনফেকশন, একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন। অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন ইজ দ্য মোর কমন পার্ট and hematogenous infection is the less common part. কি হয়টা কি অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন মানেটা কি? এই যে লোয়ার পার্ট অফ দা, দিস ইজ দ্য ব্ল্যাডার, তাই তো? এই জায়গাটা কি? এই জায়গাটা ইউরেথ্রা। সো অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশনে কি হবে? there is contamination of the urethra by colonic organisms. কোলোরেক্টাল যে অর্গানিজম গুলো আছে সেটাতে যদি the urethra gets contaminated, তারপর সেই ইনফেকশন ইজ গোয়িং আপ, তাহলে ইউরেথ্রা কন্টামিনেটেড হলো, সেখান থেকে ব্ল্যাডার, সেখান থেকে এরকম ভাবে এলো, এসে the kidney is getting affected. That is the ascending infection. কাদের হয়? মেইনলি ফিমেল ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ। ওয়াই ফিমেলস? কারণ আমরা জানি যে the length of the urethra is short, so it is very easy to infection to go up. Next হচ্ছে আমরা জানি যে প্রস্ট্যাটিক সিক্রিশন থাকে না ফিমেলে, প্রস্ট্যাটিক সিক্রিশন কিন্তু একটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট কাজ করে, দ্যাট ইজ নট দেয়ার ইন ফিমেলস। তারপরে আমরা জানি যে ওই যে হরমোনাল চেঞ্জেস কিছু হয়, তার জন্য দ্য ব্যাকটেরিয়া ক্যান গেট ইজিলি অ্যাটাচ টু দ্য মিউকোসা। তাহলে এইসব রিজনের জন্য ইট ইজ মোর কমন ইন ফিমেলস অ্যান্ড দ্যাট টু ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ, বিকজ অনেক সময় there is a trauma also to the urethra. তো already there is infection and তার সাথে trauma হলো, is very prone to getting pyelonephritis. তো that is number one point. Second point হচ্ছে যে হেমাটোজেনাস। হেমাটোজেনাসে কি হয়? ধরো একটা পেশেন্ট ইমিউনো কম্প্রোমাইজড, একটা পেশেন্টের কোনো সিস্টেমিক ডিবিলিটেটিং ডিজিজ চলছে, সেই পেশেন্টের সেপসিস বা কিছু হয়েছে, তখন সেই ব্লাড বোর্ন ইনফেকশন কামিং টু দ্য কিডনি, দ্যাট ইজ দ্য হেমাটোজেনাস স্প্রেড। তাহলে অ্যাসেন্ডিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, কি লোকালি লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইউরিনারি ট্র্যাক্ট থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে, আর হেমাটোজেনাস মানে হচ্ছে যে অলরেডি পেশেন্টের সিস্টেমিক ইনফেকশন ছিল, সেখান থেকে তোমার কিডনি ইজ গেটিং এফেক্টেড। বুঝতে পারলে এই দুটো কজ? তাহলে কি চেঞ্জেস হয়? কথা হচ্ছে যে দিস ইজ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন। অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন মানে অলওয়েজ দ্য কিডনি উইল বি সোলেন। যে কোনো অর্গানিজমে যদি অ্যাপেন্ডিক্স দেখেছো, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসে সোলেন হয়ে যায়, তো তাহলে এখানেও সেম থিং হবে, যে কোনো অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে ইট উইল বি সোলেন। তাহলে সোলেন যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা গ্রসলি বাইরে থেকে দেখবো এনলার্জড, অ্যান্ড যখন আমরা কাটবো তখন দেখবো যে বালজেস, হ্যাঁ, মানে বালজ করে থাকবে জিনিসটা, মানে একটা নর্মাল যে আউটলাইন কন্টুর সেটা ওরকম না হয়ে দ্য সারফেস উইল বি বালজিং। আর যখন কাট সেকশন করবে তখন দেখবে যে অ্যাবসেস ফর্মেশন হয়ে গেছে। অ্যাবসেস জানো, কালেকশন অফ নিউট্রোফিলস, তো অ্যাবসেস ফর্মেশন হয়ে গেছে, সেজন্য ইয়েলো অ্যাবসেসটা যখন আমরা মানে গ্রসলি দেখবো তখন আমরা ইয়েলো স্ট্রাক দেখতে পাবো। আর পেরিফেরিতে উইল বি সিইং হেমোরেজিক এরিয়াস। ঠিক আছে? তাহলে হেমোরেজিক রিম মানে কিডনিটা কেটেছো, কিডনির মধ্যে দেখবে তোমার কিছু ইয়েলো এরিয়াস রয়েছে, এন্ড পেরিফেরিতে ইউ উইল বি গেটিং হেমোরেজ। দ্যাট ইজ দ্য গ্রস। Microscopically is very easy. Is an extensive acute inflammation. কি বলেছিলাম? Acute inflammatory involvement of the tubulointerstitium by pyogenic bacteria. তাহলে there is extensive acute inflammation. তো acute inflammation কোথায়? Involving the interstitium and destruction and causing destruction of the tubules. Are same thing, যে blood vessels and renal blood vessels and the glomeruli are usually spared. ঠিক আছে?
তো কি হয় যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন যেটা ধরো হয়েছে একটা পেশেন্টের, সেটাতে যেটা হতে পারে যে ডিফিউজ হতে পারে, আর নইলে যদি অ্যাগ্রিগেটস হয়ে যায় তখন দে মাইট ফর্ম অ্যাবসেস। ঠিক আছে, তাহলে সিম্পল কি গ্লোমেরুলাস আর ব্লাড ভেসেল এফেক্টেড হবে না, কিছু মনে না থাকলে ওই পয়েন্টটা সবার আগে মাথায় আসবে। তারপরে হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, তাহলে দিল বি নিউট্রোফিল মিডিয়েটেড ড্যামেজ, কোথায় হবে? ইনভলভিং দ্য ইন্টারস্টিশিয়াম অ্যান্ড অলসো অ্যাফেক্টিং দ্য টিউবিউলস, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এগুলো মোটামুটি তোমরা নিজেই বলতে পারবে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে, ফিভার, চিল, তারপরে তোমার লয়েন পেইন, ডিসইউরিয়া এটসেট্রা এটসেট্রা। আর যখন তোমরা ইউরিন দেখবে, ইউরিনে আমরা দেখবে পাস, ব্যাকটেরিয়া এসব দেখতে পাবে। আর যেই তোমরা স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করবে আফটার ডুইং কালচার সেন্সিটিভিটি অফ দ্য ইউরিন, তখন দেখবে একদম পেশেন্ট ভালো হয়ে গেছে। অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন সবসময় যেরকমভাবে প্রেজেন্ট করে, একটা পেন, সোয়েলিং, ফিভার এসব নিয়ে আসবে। ইউরিন দেখবে, ইউরিনে দেখবে পাস রয়েছে, তারপরে সেটাকে কালচারের জন্য পাঠাবে, তখন কালচারে স্পেসিফিক অর্গানিজম পেয়ে যাবে, ইউকোলাই চলে আসবে বা অন্যগুলো যে থাকে সেটা চলে আসবে, and then you will start antibiotics against those organisms. যেই স্টার্ট করলে তখন দেখবে ঠিক হয়ে গেছে। So that is the acute process getting resolved. Chronic, কমপ্লিকেশনস আছে। হ্যাঁ, কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে প্যাপিলারি নেক্রোসিস। প্যাপিলা জানো কোনটাকে প্যাপিলা বলে? রেনাল প্যাপিলা, কোনটা প্যাপিলা? এই যে তোমার বাইরের দিকটা কর্টেক্স, ভেতরটা মেডুলা, তাই তো? ওই মেডুলাটা কিরকম থাকে? পিরামিড শেপে থাকে তো, মেডুলারি পিরামিডস। ওই টিপ অফ আ পিরামিড ইজ কল্ড প্যাপিলা। ইন আনাদার ওয়ার্ডস, ওই যে টিপ অফ দ্য তোমার মেডুলারি পিরামিড, ওখান থেকে এই কালেক্টিং ডাক্ট গুলো বেরিয়ে গিয়ে ইউরেটারে আসে। তাহলে দ্য মোস্ট প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার ইজ ইয়োর প্যাপিলা। আর আরেকটা ভাবে বলতে পারো যে মেডুলারি পিরামিড যে হয়েছে, সেটার যে টিপ অফ দ্য পিরামিড, দ্যাট ইজ ইয়োর প্যাপিলা, তাই না? তাহলে ওইখানে নেক্রোসিস হবে, প্যাপিলারি নেক্রোসিস। তারপরে কি হবে? পায়োনেফ্রোসিস। পায়ো মানেটা কি? পাস, তাই না? তাহলে কিডনির মধ্যে যখন তোমার এক্সটেন্সিভ তোমার হয়েছে, তোমার পাস ফর্মেশন, অ্যাবসেস ফর্মেশন হয়ে গেছে, তখন যেটা হচ্ছে যে গোটা কিডনিটাই ফিলড উইথ পাস, তখন আমরা টার্মটা ইউজ করছি পায়োনেফ্রোসিস। ঠিক আছে, মানে পুরোটাই পাস হয়ে গেছে। ধরো মানে যতক্ষণ তোমার ইনফ্লামেশন চলছিল, অ্যাসোসিয়েটেড চেঞ্জেস চলছিল, ইনট্যাক্ট স্ট্রাকচার তুমি দেখতে পাচ্ছিলে, ততক্ষণ আমরা পাইলোনেফ্রাইটিস কথাটা ইউজ করছিলাম। কেন? বিকজ দ্য গ্লোমেরুলাস ওয়াজ স্টিল ইনট্যাক্ট, গোটাটা তো আর পাসে ফিল্ড হয়ে যায়নি। এবারে যদি ধরো এমন ইনফেকশন হয়েছে যে গোটাটাই পাসে ফর্মেশন হয়ে গেছে, তখন তো সব স্ট্রাকচারই এফেক্টেড হয়ে গেছে। তখন দ্য টার্ম ইউ আর ইউজিং ইজ পায়োনেফ্রোসিস, মানে এন্টায়ার কিডনি ইজ রিপ্লেসড বাই পাস। তো তুমি যখন দেখবে তখন একটা মাল্টিলোকিউটেড অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যাবে, ভর্তি পাসে ভর্তি, দ্যাট ইজ পায়োনেফ্রোসিস। আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি পায়োনেফ্রোসিসটা আবার তোমার কিডনির ক্যাপসুল রাপচার করে আবার পেরিনেফ্রিক টিস্যুতে চলে যায়, তখন হোয়াট ইউ আর গেটিং ইজ পেরিনেফ্রিক অ্যাবসেস। ঠিক আছে, কিডনির মধ্যে ইনফ্লামেশন স্টার্ট হলো, তারপরে যেটা হলো যে ফার্স্ট কমপ্লিকেশন হচ্ছে ওই প্যাপিলারি নেক্রোসিস। তারপরে যেটা হলো যে প্যাপিলারি নেক্রোসিস হচ্ছে মানে এটা কি? ইট ইজ অ্যাফেক্টিং দা তোমার হচ্ছে যে স্টার্টিং টু অ্যাফেক্ট দি আদার স্ট্রাকচারস, কারণ ডিস্টাল পার্ট মানে মোস্ট প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার গেটিং এফেক্টেড। তো তারপর যেটা হচ্ছে যে গোটা কিডনিটা যদি ইফ ইট ইজ ফিল্ড উইথ পাস, দেন ইউ কল ইট পায়োনেফ্রোসিস। এন্ড নেক্সট স্টেপ ইজ ওই কিডনির যে বেস মানে ক্যাপসুল, সেটাকে রাপচার করেই আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। সো দেন ইউ আর গেটিং আ পেরিনেফ্রিক অ্যাবসেস। কমপ্লিকেশনস বুঝতে পারলে তো কিভাবে হবে? দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক, কি ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস। আচ্ছা দেখো, ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিসের কিন্তু देयर আর টু ইটিওলজিস। হ্যাঁ, আচ্ছা ফার্স্টে হচ্ছে ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস কখন হবে? রিপিটেড অ্যাটাকস অফ অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস ফলোড বাই স্কারিং। যদি রিপিটেড অ্যাটাক হয়, রিপিটেড অ্যাটাক অফ ক্রনিক ইনফ্লামেশন হলে আমরা, অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হলে আমরা ক্রনিক পাই, তাহলে রিপিটেড অ্যাটাকস ফলোড বাই স্কারিং, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনিশন। এবারে দু রকম প্রসেসে হতে পারে, একটা হচ্ছে যে ভেসিকো ইউরেটেরাল রিফ্লাক্স, এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি। তার মানেটা কি? মানে হচ্ছে আমরা জানি যে কিছু পেশেন্টসদের
যেটা হয় যে ভেসিকো ইউরেটেরাল রিফ্লাক্স হয়, মানে at the time of micturition the urine is going up instead of going down, so that is called vesico-ureteral reflux. আর obstructive uropathy মানে হচ্ছে there is a obstruction in the distal part of the urethra, distal part of the মানে urinary system, তাতে করে কি হচ্ছে যে পুরোটাই উপর দিকে উঠে চলে আসছে, অবস্ট্রাকশন থাকলে পুরোটা উপর দিকে উঠে চলে আসবে, আর যদি ভেসিকুলারি রিফ্লাক্স হয় তাহলে একটুখানি উপর দিকে আসছে। তো তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে দেখো কি চেঞ্জেস আসে। হ্যাঁ দেখো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে যদি ভেসিকো ইউরেটেরাল রিফ্লাক্স হয় তাহলে এখান দিয়ে রিফ্লাক্স হওয়ার জন্য ইউরিনটা উপর দিকে উঠে এলো, ও ইউরিনটা উপর দিকে উঠে এসে দেখা যাচ্ছে যে ইট ইজ অ্যাফেক্টিং দ্য আপার পোল অ্যান্ড লোয়ার পোল অফ দ্য কিডনি। সেই সব জায়গায় আমরা দেখব যে এই সব জায়গায় যখন এফেক্ট করছে, সো এই সব জায়গায় ইনফ্লামেশন হবে, এই সব জায়গায় স্কারিং হবে। স্কারিং হওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ আ কাপ শেপড স্কার আপার পোল লোয়ার পোল, ঠিক আছে। এখানটায় কিছু এফেক্টেড হয়নি, সেজন্য এখানে আমাদের কর্টেক্সটা নরমাল আছে। কিন্তু যদি বেসিক অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি হয় তখন দেখো অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, সেজন্য একদম পুরো ইউরিনটা উপর দিকে উঠে আসছে। এখানে একটুখানি উঠছে বাট দেন সাম কিছু নিচে যাচ্ছে, এখানে পুরোটাই যদি উপরে উঠে চলে আসে ডিউ টু দ্য অবস্ট্রাকশন ওভার হিয়ার, তাহলে কি হবে? তাহলে শুধু আপার পোল লোয়ার পোল তো এফেক্টেড হবে না, তখন আপার পোল লোয়ার পোলের সাথে এখানে 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 সব জায়গায় ডিফিউজলি এফেক্টেড হচ্ছে। তো তাতে করে কি হবে, এই যে স্কারিংটা হচ্ছিল adjacent to the point where you are having chronic inflammation, সেই কাপ শেপ স্কারটা শুধু উপরে আর নিচে না হয়ে it will be happening everywhere, এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা। আর চারদিকে যদি স্কারিং হয়ে যায় তাহলে এখানে যেমন কর্টেক্সটা নরমাল ছিল এখানে আর কর্টেক্স নরমাল থাকবে না, সো কর্টেক্স উইল বিকাম থিন, তাই না? তাহলে টু ইটিওলজিস, ভেসিকুলারি রিফ্লাক্স এন্ড ইওর অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি। তাহলে আমরা যদি এখান থেকেই তোমাদের গ্রস ফাইন্ডিং হয়ে যাবে, এখান থেকেই গ্রস ফাইন্ডিং। তো দেখো গ্রসলি যেটা হবে যে কিডনিটা হচ্ছে স্মল এন্ড কন্ট্রাক্টেড। আমরা জানি যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন যখন বারবার অ্যাটাক করতে থাকে তখন অ্যাকিউটে যেমন আমাদের সাইজটা সবসময় বড় থাকে, ক্রনিক হয়ে গেলে কিন্তু সাইজটা ছোট হয়ে যায়। তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দ্য কিডনিজ বিকাম স্মল এন্ড কন্ট্রাক্টেড। নেক্সট পয়েন্ট তোমরা যেটা বলবে যে আনইকুয়াল রিডাকশন। আনইকুয়াল মানেটা কি? মানে একদম সিমেট্রিক্যাল রিডাকশন হচ্ছে সেরকম নয়, কোনো পার্ট অফ দ্য কিডনি হয়তো নরমাল সাইজ আছে, কোনো পার্টটা ছোট হয়ে গেছে বেশি, দ্যাট ইজ কল্ড আনইকুয়াল রিডাকশন। দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে দিস ইজ ইওর মেবি উই আর ডিলিং উইথ আ ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস, আনইকুয়াল রিডাকশন। তারপরে যেটা হবে যে এই যে বলেছি সারফেস অফ দ্য কিডনি ইজ স্কার্ড, কেন? স্কারিং তো ইজ এ পার্ট অফ ক্রনিক ইনফ্লামেশন। আমরা জানি যে ক্রনিক ইনফ্লামেশন যখন রিপিটেডলি হতে থাকে এন্ড দেন देयर ইজ আ স্কার ফর্মেশন, তা সেই জন্য এই যে স্কারটা হয়েছে, তো নরমালি আমরা জানি যে কিডনির যে অ্যাসোসিয়েটেড ক্যাপসুল থাকে সেটা তুমি যদি এরকম ভাবে টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করো স্মুথলি উঠে আসবে, কিন্তু যেখানে স্কার হয়েছে সেখানে ওটাকে ছাড়াতে পারবে না, ঠিক আছে। এবারে হচ্ছে যে ইউ শেপ ডিপ্রেশন অফ দ্য কর্টিক্যাল সারফেস and there is blunting and dilatation of the calyces। তো ব্লান্টিং ডাইলেটেশন দেখো হবেই না, মানে এখান দিয়ে ধরো যদি রিফ্লাক্স হচ্ছে ডিউ টু ভেসিকুলারি হোক বা যদি অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি হয়, তো এই যে তোমার ইউরিনটা আসছে তাতে করে ডাইলেটেশন তো হবেই, মানে পুরো ব্যাক প্রেসারে যদি ফিরে চলে আসছে তাহলে ব্লান্টিং এন্ড ডাইলেটেশন অফ দ্য ক্যালিসেস তো হবেই। আর যেখানে যেখানে তোমার এফেক্টেড হচ্ছে তার অ্যাডজেসেন্ট যে কর্টিক্যাল সারফেসটা সেখানে একটা স্কার ফর্মেশন হচ্ছে, এন্ড দ্য স্কারস আর ইউজুয়ালি ইউ শেপ। আর স্কার ফর্মেশন হলে কি হবে যে আমাদের যে নরমাল রেনাল ক্যাপসুল যেটা নরমালি ইট ক্যান বি ইজিলি স্ট্রিপড অফ, সেটা আমরা করতে পারবো না বিকজ দেয়ার ইজ অলরেডি স্কার ফর্মেশন, ওটা ইজিলি ওখান থেকে ছাড়ানো যাবে না। তো ছবি দেখেই গ্রস ফাইন্ডিংস তোমরা বলতে পারবে, তাই না? খালি এটাই মাথায় রাখবে যদি বেসিক ইউরেটেরাল রিফ্লাক্স হয় তাহলে only the upper and lower pole are getting affected, যদি only the upper and lower pole are getting affected then you get scar shaped U shaped depressions only on the upper and lower pole, তাহলে rest of the cortex কিন্তু নরমাল থাকছে। আর if you are getting obstructive uropathy যদি পাও তাহলে it's a more severe, পুরো অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, পুরোটাই ব্যাক প্রেসার উপরে চলে এসেছে, তো তার জন্য যেটা হবে পুরোটাই মানে কর্টেক্স এর কোনো নরমাল কর্টেক্সের থিকনেস পাবে না। আচ্ছা এই দেখো এই যে ডাইলেটেড পেলভিস হয়ে গেছে, স্মল asymmetrically contracted kidney, যে ডিপ্রেসড স্কারস, এখানে দেখো ডিপ্রেসড স্কারস হয়ে গেছে, it is same continuation of the same picture. This is the last microscopy টা ভালো করে শুনে নাও। মাইক্রোস্কোপিতে this is a tubulointestitial disease. Tubulointestitial disease মানে আমাদের লিখতে শুরু করব from the interstitium, মানে ধরো আজকে আমাকে পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের যদি ডেসক্রিপশন যায় আমি তো গ্লোমেরুলাস দিয়ে লিখবো, ভেসেল দিয়ে শুরু করব না,
সেরকমই এখানে একটা টিবিউলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, সেজন্য একদম ইন্টারস্টিশিয়াম দিয়ে শুরু করেছি। তাহলে তোমরা আস্তে আস্তে নিজেরাই মাইক্রোস্কোপে লিখতে পারবে। আমরা বলেছি ইটস আ ক্রনিক প্রসেস। তাহলে কিছুই যদি মাথায় আসছে না, তাহলে আমরা প্রথমেই শুরু করব ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল, ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেট। আর ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেটের মধ্যে আমরা সবাই জানি ইট কনসিস্টস অফ লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, ম্যাক্রোফাজ এটসেট্রা। ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেট মানে তো লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, ম্যাক্রোফাজ। তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ a chronic inflammatory infiltrate and composed of all this. There's a variation called xanthogranulomatosis. সেখানে কি হয়, ফোমি ম্যাক্রোফাজ চলে আসে এন্ড জায়ান্ট সেল চলে আসে। মানে এই যে ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেট গুলো দেখছো, তার সাথে যদি দেখো যে যারা ফোমি ম্যাক্রোফাজেস, মানে ম্যাক্রোফাজের ভেতরগুলো সাইটোপ্লাজমটা ফোমি হয়ে গেছে, সাদা সাদা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, এন্ড তার সাথে তোমরা দেখবে যে ওখানে তোমার এসে গেছে, জায়ান্ট সেল এসে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড xanthogranulomatosis. টিবিউলে কি চেঞ্জেস হবে? অ্যাট্রফি, ডাইলেটেশন। একটু আগে আমরা যখন ডিসকাস করছিলাম রিগার্ডিং এটিএন, ওখানেও আমরা দেখেছিলাম অ্যাট্রফি, ডাইলেটেশন। তো এখানেও তাই হবে, অ্যাট্রফি, ডাইলেটেশন। টিবিউলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ তো ইন্টারস্টিশন হ্যাজ নট এফেক্টেড, টিবিউলে এফেক্ট করেছে। আচ্ছা, পেলভিক ক্যালিসিয়াস সিস্টেম ইজ ডাইলেটেড, সেটা আমরা ছবি এঁকে দেখিয়েছি একটু আগে, মানে লাস্ট পিকচারসে পেলভিক ক্যালিসিয়াস সিস্টেম ইজ ডাইলেটেড। ব্লাড ভেসেলসে কি হবে? ব্লাড ভেসেলসে এই যে স্কার্ড হয়ে যাচ্ছে না, ধরো যে জায়গাগুলো স্কার্ড হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে তো স্কারিং এর জন্য ইউ গেট অবলিটারেটিভ এন্ডার্টারাইটিস। যে blood vessels are getting trapped in those scars, they will be showing obliterative endarteritis. And if you go for the glomerulus, you will see that normally the glomerulus are uninvolved, but then you might get periglomerular fibrosis and you might get advanced cases of hyalinization of the glomeruli. ছবিটা দেখে নাও কি হচ্ছে। এই দেখো, এই একটা গ্লোমেরুলাস আছে, এই একটা গ্লোমেরুলাস আছে। এই গ্লোমেরুলাসটা দেখে নরমাল লাগছে, এই গ্লোমেরুলাসটা দেখে কিরকম লাগছে? নরমাল না নরমাল? নরমাল লুপস দেখতে পাচ্ছি, কোনো প্রবলেম নেই, এটাও তাই। তাহলে এইগুলো যদি কম্পেয়ার করি, এই গ্লোমেরুলাসটা দেখো, এই গ্লোমেরুলাসটা কি হয়েছে? দ্যাট ইজ হায়ালিনাইজেশন, তাই না? এরকম পেটেন্ট লুমেন কই রয়েছে, এটা হায়ালিনাইজড হয়ে গেছে তো। সো গ্লোমেরুলাসে হায়ালিনাইজ চেঞ্জেস, বাট দ্যাট অকার্স ভেরি লেট। ফার্স্টে যেটা হবে যে এইগুলো সব ইন্টারস্টিশিয়াম, তাই না? এই যে মাঝখানে মাঝখানে সব ইন্টারস্টিশিয়াম। ইন্টারস্টিশিয়াম আমরা কি দেখছি? ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেট। তো আমি কি বললাম যে ইন্টারস্টিশিয়াম দিয়ে স্টার্ট করবে। ইন্টারস্টিশিয়াম নিচে যত সেল দেখতে পাচ্ছ, এই যে এই সেলগুলো যারা লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, তাহলে ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেট ইন দ্য ইন্টারস্টিশিয়াম, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। এবার এর মধ্যে যদি ফোমি ম্যাক্রোফাজ চলে আসে, জায়ান্ট সেল আসে, তখন আমরা বলবো xanthogranulomatosis। আচ্ছা, টিবিউল, এটা দেখো টিবিউল, এটা দেখো টিবিউল, দিস আর টিবিউলস। হ্যাঁ, তো টিবিউলে কি হয়েছে? যে টিবিউলে আমরা দেখবো যে এট্রফি, ডাইলেটেশন, এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ এই যে টিবিউলের ভেতরে দেখছো देयर ইজ ফর্মেশন অফ কোলয়েড কাস্টস। এই যে ভেতরটা একদম ভেতরে, টিবিউলের ভেতরে এরকম হয়ে গেছে তো, ইসনোফিলিক ম্যাটেরিয়াল ডিপোজিট হয়ে গেছে তো, দিস আর কল্ড কোলয়েড কাস্টস। এটা একটা নাম আছে, এটাকে বলে থাইরয়েডাইজেশন। থাইরয়েড ফলিকল আমরা কিরকম দেখি? ভেতরে কোলয়েড থাকে, বাইরে পুরো থাইরয়েড ফলিকুলার এপিথেলিয়াম সেলস থাকে। এখানে টিবিউলার এপিথেলিয়াম সেলগুলো একটা থাইরয়েড ফলিকুলার সেলের মতো দেখতে, কিউবয়েডাল লাইনড। আর ভেতরে আমরা যেহেতু এরকম হাইলিন ম্যাটেরিয়াল চলে আসছে, মানে ইসনোফিলিক ম্যাটেরিয়াল কোলয়েড কাস্টের মতো, সেজন্য আমরা এটাকে বলছি থাইরয়েডাইজেশন। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য টিবিউলার প্যাথোলজি। টিবিউলে যেমন আমরা ডাইলেটেশন, অ্যাট্রফি তো পাচ্ছি, তার সাথে টিবিউলের ভেতরে এরকম কোলয়েড কাস্ট মতো আমরা পাবো। ঠিক আছে? তো ওটা হলো। তার সাথে দেখো এইটা একটা ব্লাড ভেসেল। হ্যাঁ, এটা একটা ব্লাড ভেসেল। এই ব্লাড ভেসেলের চারপাশে দেখো কি একটা গোল 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 ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে। সো দিস ইজ কল্ড তোমার অবলিটারেটিভ এন্ডার্টারাইটিস। মানে ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস হয়েছে, হায়ালিনাইজ চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখানে যে চারপাশে গোল 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 হয়েছে, দিস ইজ দ্য ফাইব্রোসিস, এন্ড এই ভেতরে যে পিঙ্ক পিঙ্ক হয়েছে, দিস ইজ দ্য হায়ালিনাইজেশন। সো দিস আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট ইউ আর গেটিং ইন ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস। ইন্টারস্টিশিয়াম দিয়ে শুরু করবে, ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইনফিলট্রেট, টিবিউলে আসবে, অ্যাট্রফি, ডাইলেটেশন, তার সাথে থাইরয়েডাইজেশন অফ দ্য টিবিউলস, মানে ভেতরে তোমার একদম কোলয়েড কাস্টের মতো চলে এসেছে। তারপরে পেলভিক ক্যালিসিয়াস সিস্টেম উইল বি ডাইলেটেড, সেখানে ডাইলেটেশন হওয়ার সাথে সাথে ওখানে তোমার ইনফ্ল্যামেটরি সেলস আসবে। তারপরে হচ্ছে তোমার ইফ ইউ গো টু দ্য ব্লাড ভেসেলস, বলবে যেখানটায় স্কার হয়েছে সেইখানে অবলিটারেটিভ এন্ডার্টারাইটিস হয়েছে, আর তার সাথে তোমার ফাইব্রোসিস, হায়ালিনাইজেশন। আর গ্লোমেরুলাস আর নরমালি আনইনভলভড, কিন্তু হতে পারে যদি অ্যাডভান্স কেসেস হয় তাহলে গ্লোমেরুলাসে হায়ালিনাইজেশন হয়ে যায় and there is periglomerular fibrosis। ঠিক আছে? আর লাস্টলি চলে এসো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। আমরা জানি যে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়ার, ক্রনিক রেনাল ফেলিয়ার তো ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস, ক্রনিক রেনাল ফেলিয়ার। আর তারপরে হচ্ছে যদি রিকারেন্ট হয়, ধরো এই রিকারেন্ট যদি হয় তাহলে রিকারেন্ট সিম্পটমস গুলো পাবে। আমরা এগুলো সব ডিসকাস করেছিলাম ইন দ্য কেস অফ অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস, কি ডিজিউরিয়া, লাম্বার টেন্ডারনেস, পাইলিয়া, ব্যাকটেরিউরিয়া। এগুলো যদি রিকারেন্ট হচ্ছে, তাহলে রিকারেন্ট হলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে মে প্রেজেন্ট উইথ রিকারেন্ট অ্যাটাকস অফ অল দিস।
আর লং স্ট্যান্ডিং যদি হয় তাহলে একটা হতে পারে যে ইট মাইট গিভ রাইজ টু সিস্টেমিক সেকেন্ডারি অ্যামাইলয়েডোসিস। যে কোনো ক্রনিক ইনফ্লামেশন ক্যান গিভ রাইজ টু অ্যামাইলয়েডোসিস। সেখানে কোন অ্যামাইলয়েডটা মোর কমন, এএল না এএ?